ਜਿਵੇਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਲਾਚੌਰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ बहुत ही सत्कारयोग चौधरी दर्शन लाल मंगूपुर जी, चेयरमैन साहब पवन दीवान जी, सुनील ब्लॉक के चेयरमैन साहब गौरव बिक्की जी, बलाचौर हल्के की नुमाइंदगी कर रहे साडे वड्डे वीर चौधरी दर्शन लाल मंगूपुर जी, बहुत ही सत्कारयोग साडे नगर कौंसल के प्रधान नरेश भाई टिंकू जी, बहुत ही सत्कारयोग गौरव चौधरी जी, साडे चेयरमैन ब्लॉक कमेटी सडोआ हरजीत जाडली जी, साडे मार्केटिंग कमेटी के चेयरमैन अजय चौधरी जी, बदल लाल जी, धर्मपाल जी, रजिंदर शिंदी जी, साडे ब्लॉक के प्रधान से साडे पुराने यूथ कांग्रेस के साथी राणा जी, सारे साडे MC साहिबान और इत्थे आए सारे सत्कारयोग मेरे बुजुर्गों, माताओं, भैनों और नौजवान साथियों। मैनू टिंकू जी ने यह हुक्म किया सी और MLA साहब ने कि अपने इस बलाचौर शहर दे विच उस वाहन की कमी हैगी है जिहदी उदों लोड़ पैंदी है जदों मनुख नूं रब याद कर लेना है। और एक लोकां दा नुमाइंदा होने के नाते साडी ये सदा कोशिश रहिंदी है, मेरी और चौधरी दर्शन लाल मंगूपुर जी की, कि वध तो वध जिहड़ा विकास का काम है शहर का उहनूं असीं नेतरे चढ़ाई। श्री अनंदपुर साहब जिहड़ा लोक सभा हल्का है, शायद पंजाब सब तो बड़ा लोक सभा हल्का है। 4 जिले पैंदे ने इस लोक सभा हल्के, मोहाली, रूपनगर, शहीद भगत सिंह नगर और हुशियारपुर। और क्योंकि ये जिहड़ा हल्का है ये बिल्कुल हिमाचल के नाल लगता है और बहुत सालों तो बड़ियां सरकारां आईयां, पर जिस तरह की तवज्जो इस इलाके नूं दित्ती जानी चाहिए सी, वो तवज्जो इस इलाके नूं नहीं दित्ती। और इसलिए मेरी और चौधरी साहब की और जिहड़े साडे बाकी साथी ने यही लड़ाई रहिंदी है कि पंजाब दे विच जिहड़ा रिसोर्सिस दा बंटवारा है विकास वास्ते वो इहो जिहा होना चाहिए कि हर हल्के का सर्वपक्षी विकास हो, किसी हल्के नाल कोई मतरेई मार का सलूक ना किया जाए। और मैनू इस गल की खुशी है क्योंकि साडे MLA साहब बहुत हिम्मती ने, चौधरी दर्शन लाल मंगूपुर जी, ये अपनी काबलियत का इस्तेमाल करते हुए और साडे वित्त मंत्री मनप्रीत बादल जी इन्हां ते बहुत मेहरबान ने, जिन्ना काम पिछले 4.5 साल दे विच शायद बलाचौर हल्के च होया, पंजाब घट्टे ही ऐसे हल्के होणगे जिथे इन्ना काम होया। मैं इन्हां नूं मुबारकबाद देना चाहुंदा। टिंकू जी ने कुछ मंगा का जिक्र किया। टिंकू जी जो मैं अगली बार आया, संसद चलती हैगी है, तुसी अपनी लिस्ट ले आना और नाल उन्हां अफसरां दे टेलीफोन नंबर ले आना या मेरे नाल गड्डी 'च बह जाना, जिन्हों जिन्हों तू कहेगा उन्होंने टेलीफोन कर देंगे। बाकी उन्हां कोल जाके उहदी पैरवी करना वो तुहाडी जिम्मेवारी हैगी है, क्योंकि MLA साहब तो करते करते ने बड़ा बड़ा काम पिछे बलाचौर हल्के वास्ते होया कि इत्थे बल्लोवाल सौकड़ी दे विच असी 13 करोड़ की लागत नाल एक BSc एग्रीकल्चर का कॉलेज बनाया हैगा। और जे साडा खेतीबाड़ी नाल लगाव ना हुंदा तां ये बल्लोवाल सौकड़ी का जिहड़ा कॉलेज है ये कदे नेतरे नहीं चढ़। और मैं गल इसलिए कह रहा क्योंकि कांग्रेस पार्टी सदा तो जिहड़े साडे किसान वीर संघर्ष कर रहे हैं उन्हां दी पिठ ते खड़ी रही। पिछले 1 हफ्ते संसद दे विच चाहे पंजाब दे सारे MP
ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਠਿਠੁਰਦੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਪਦੀ ਗਰਮੀ 'ਚ, ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਉਹ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਟਿੰਕੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹਦੇ 440 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਪ ਹੀ ਲਈ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਆਪ ਹੀ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਦਾ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਵਾਸੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਰ ਵਸਨੀਕ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਦਾ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ, ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਟੀਮ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਿੰਕੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ MC ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹਮੜਾ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਔਰ श्री मीर तिवारी जी, मेंबर पार्लियामेंट श्री आनंदपुर साहब, बहुत ही सत्याजक टिंकू काई जी, प्रधान नगर कौंसल बलाचौर, गौरव विक्की जी, चेयरमैन लोक समिति सुरवा, श्री धर्मपाल जी, लोक समिति बलाचौर, साडे बहुत ही सत्कार श्री जी सिंह जालदी जी, चेयरमैन मार्केट कमेटी चेयरमैन, साडे बहुत ही सत्कारयोग आदरणीय पवन दमान जी चेयरमैन, ਜਿਹੜੇ कि इंडस्ट्री ਨਾਲ बड़े संबंध रखते हैं। सो मेरे सारे MC ਸਾਹਿਬਾਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸੀ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੋਨੀਆ ਅੰਬਾ ਸੋਨੀ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੋਕੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅੱਜ ਬਲਾਚੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਟਿੰਕੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਾਕਿਆ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਲਾਚੌਰ ਇਲਾਕਾ ਪਿਛੜਿਆ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਲਾਚੌਰ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬਲਾਚੌਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਰੋਡ ਨੂੰ ਜਾਈਦਾ ਸੀਗਾ, 5-5, 6-6 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੈਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੀੜਾ ਚੱਕਿਆ। ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੀਤ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 5.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੜਕ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਅਸੀਂ ਲਾਏ, ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਵਾਰਡ, ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ।
ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ ਦੇਣਾ। ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਚੌੜਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣੀ ਅਜੇ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ 2.5 ਕਰੋੜ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਟਿੰਕੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਜੇ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈ ਟਿੰਕੂ ਕਾਈ ਜੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਮੰਗੂਪੁਰ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤੇ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਲਾਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣੇ ਦੀ ਅੱਧੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਲੱਗ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਯੂਨੀਆਂ ਭੇਜੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਵਾੜੀ ਰੋਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੇਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸੇਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਡਰਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੱਧੂ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਆਈ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਉਸ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਮੁੰਨੀ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੁੰਨੀ ਬਾਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਮੁੰਨੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆ। ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਪਾਉਂਦੇ? ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੱਧ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਬਖਸ਼ ਕੋਈ ਬਾਤ ਹੈ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਟਿੰਕੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਭ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਠਿਠੁਰਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਪਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀਆਂ ਨੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨੀ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੜਾਂਗੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਲੜਾਂਗੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਰ ਅੱਜ ਕੱਲ
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ MP ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ, ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਦੇ, ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਗਬਾਣੀ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ 'ਚ, ਆਪਣਾ ਹਿੰਦ ਸਮਾਚਾਰ 'ਚ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਸਤੰਬਰ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਦੁਬਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਬਈ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕੀ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਟਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਬਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਕੀ? ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਕਿਸਾਨ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ MP ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ, ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ, ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ, ਹਰ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਪੂਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਂਗੇ, ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ MP ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਸੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਉਹ ਦੱਸੀ ਗਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਸੰਗਠਨ ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸਭ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਦਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ MP ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ MP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ, ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ MP ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਗਬਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਲ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਣੇ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਓ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ MP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਰੋਟੀ ਸੇਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੇ ਬੀਜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਆ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਚਾਹੋ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਚਾਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਈ ਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲਾ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੋ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਆ, ਸਾਰੇ MP ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ MP ਆ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ। ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਨਾ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਰ ਬਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਚ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਣ, ਜਿੰਨੇ 200 ਕਿੰਨੇ MP ਆ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਕਤ ਨਾ ਝੁਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੱਲੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਇਦਾਂ ਔਖਾ ਹੈ। 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ WTO ਦਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ 5 ਸਾਲ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਸੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਾ। ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ MP ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵੰਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਓਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।